వెల్కమ్ బ్యాక్. డిలిమిటేషన్ పై లోక్సభలో చర్చ నడుస్తుంది. ప్రళయ చూద్దాం. तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे. और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे. अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए. वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी. तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी. ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण, वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए उनको, पार्टी संख्या तय करे. इसके साथ साथ जो रोटेशन वाला है इशू, स्वाभाविक है कि जब हम एक क्षेत्र से लड़ते हैं अध्यक्ष महोदय, तो एक भावनात्मक अटैचमेंट बनता है वोटरों के बीच में. और अगर ये रोटेशन का मामला होगा तो अध्यक्ष महोदय कोई भी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव नहीं रखेगा क्षेत्र की जनता से. तो अगला क्षेत्र की सोचने लगेगा कि अगला क्षेत्र हमारा क्या होगा. इसलिए हम इसके भी खिलाफ अध्यक्ष महोदय कि रोटेशन नहीं हो. हम रोटेशन की प्रणाली के खिलाफ हैं, इसके पक्ष में हम लोग नहीं हो सकते. इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारी मांग होगी कि पहले सेंसस कराए, जनगणना कराई जाए. और अगर ये जनगणना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पुराने बिल में जो हम लोगों ने बात देखी और रखी थी उस समय वो यही था कि जनगणना करा करके महिला आरक्षण बिल आएगा. लेकिन ये लोग 2011 का लेकर के आ रहे हैं. इसका मतलब इनकी पूरी तैयारी है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र कैसा होगा. इनके गुप्त लोगों ने वो कहीं ना कहीं नक्शा बना करके रखा होगा, जिसको आरक्षण पास होते ही, बिल पास होते ही लागू करने की कोशिश करेंगे. और जो और सुधार होने चाहिए महिलाओं के, जो सुधार होने चाहिए उन सुधारों पे इसमें बिल में कोई विशेष योजना या विशेष बात नहीं हो रही है. बिना उनके लिए लाभ पहुंचाए, सस्तीकरण किए, शायद हम पूरा उनको हक नहीं दे पाएंगे. मैं अध्यक्ष महोदय आपसे यही निवेदन और अपील करूंगा कि पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए. जो सेंसस से ये दूर भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की मांग उठेगी, और अगर जाति जनगणना की बात उठेगी तो आरक्षण की बात और उठेगी. हमें उम्मीद है कि हम लोगों की बात मान करके सरकार उस पर विचार जरूर करेगी. जब हम आरक्षण देना चाहते हैं तो बिना पिछड़ा, बिना मुसलमानों के शायद हमारा जो लक्ष्य है महिला आरक्षण का वो पूरा नहीं होगा. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. सारी मतलब की बात होगी. श्रीमती काकोली घोष. শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সংবিধানের 131 নম্বর সংশোধনী বিলের পক্ষে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি দাবি জানাতে উঠেছি যে 50% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হোক. তবেই আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সহযোগিতা করব. কেননা 33% আমাদের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে বহুবার
যখনই নির্বাচন হয়েছে বিধানসভা বা লোকসভায় তিনি মহিলা প্রার্থী দিয়েছেন, এবং হেরে যাওয়ার মতো সিটে নয়, তিনি আমাদের জিতিয়ে এনেছেন। আমরা বর্তমানে এই সংসদ ভবনে রাজ্যসভা লোকসভা মিলে 41% মহিলা রয়েছে। ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দল যেটা করে দেখাতে পারেনি। এই আইন আমরা মনে করি একটি ছদ্মবেশী আইন, কেননা নারী সশক্তিকরণের স্বার্থে বা আইন আনা হয়নি। এই আইন তার সাথে সাথে এলাকা পুনর্বিন্যাস জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে মহিলাদের ভাগ্য পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আটকে যায়। আমরা সশক্তিকরণে মহিলাদের বিশ্বাস করি, ক্ষমতায়নের বিশ্বাস করি, এবং তার জন্যই কিন্তু বরাবর আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ে এসেছেন। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আজ থেকে 28 বছর আগে 1998 সালে এই সদনেই আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করেছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সাংসদদের বিরুদ্ধে, দাবি জানিয়ে যে মহিলাদের সশক্তিকরণের স্বার্থে এই মহিলা সংরক্ষণ বিল আনা হোক। তখন সেটা আনা হয়নি। আমার প্রশ্ন, 28 জানুয়ারি থেকে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল এবং 2 দফায় আমাদের বহুদিন বহু চর্চা হয়েছে। যদি এটাকে আপনারা এতটাই গুরুত্ব দিতেন, তাহলে সেই সময় কেন এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি আনা হয়নি? একটা স্পেশাল সেশন ডাকা হলো, সেই সময় পেহেলগাঁওতে গুলি চালিয়ে 26 জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছিল আতঙ্কবাদীরা। ওপার থেকে এসে, অন্য দেশ থেকে এসে সেই সময় স্পেশাল সেশনের দাবি আমরা জানিয়েছিলাম, কিন্তু সে দাবি রাখা হয়নি। আমরা যখন যুদ্ধ হলো অপারেশন সিন্দুর, তখনও আমরা জানিয়েছিলাম দাবি, সে দাবিও মানা হয়নি। এত তড়িঘড়ি করে এখন 3 দিনের সেশন ডাকার উদ্দেশ্য অন্য কিছু রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এই ছদ্মবেশী আইনের পিছনে লুকিয়ে আছে আসলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া, যেটা খুব সুস্পষ্টভাবে মাননীয় সাংসদ সূর্যা প্রকাশ জি বললেন যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, যার জন্য উনি বলছেন দক্ষিণ ভারতের কথা। যে দক্ষিণ ভারতে তিনি বলছেন যে খুব 250 গুণ বেশি অর্থ সেখানে গেছে, যেখানে বাংলার ভুকা শ্রমিক, বাংলার 100 দিনের কাজের মজদুর, তাদের 2 লক্ষ কোটি টাকা এই সরকার বাংলাকে দেয়নি, বঞ্চনা করেছে। পুরোটাই নির্বাচনী প্রক্রিয়া। এই যে আসন সংরক্ষণ যখন জড়িয়ে যাচ্ছে এলাকা পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে, তার প্রতি আমাদের সন্দেহ জাগে। আমরা বলি যে সংসদ কখন বসবে সেটা যখন ঠিক করার দায়িত্ব সরকারের, তাহলে সরকার কেন এর আগে এই বিল না এনে, এই সংশোধনী না এনে, হঠাৎ করে নির্বাচন প্রক্রিয়া যখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে চলছে তার মধ্যে এটা আনলো? এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের একটা সংশয় আছে যে এটা শুধুমাত্র নির্বাচনকে বৈতরণী পার করাবার জন্যই তাদের এই প্রয়াস। যেসব ক্ষেত্রে অপরাধীদের প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা স্পষ্ট, যেমন 2017-তে উন্নাও আমি গিয়েছি, 2018-তে কাঠুয়া সেখানে গিয়েছি, 2020-তে হাতরাসে একটি মেয়ে দলিত সমাজের হত্যা করা হয়েছে সেখানে গিয়েছি। আমরা দেখেছি মণিপুরে নারীদের যৌন নির্যাতনের নীরবতা, এই সরকার নীরব থেকেছে। আজকে হঠাৎ এই সরকার খুব নারীদের সংরক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এরকম কথা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। আইনটি এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে কোনো পুরুষকে তার বর্তমান আসন ছাড়তে না হয়। এটাও পুরুষতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থা, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী দিয়েছে 11%, তৃণমূল কংগ্রেসের কিন্তু আমাদের এখানে 52 মহিলা লড়াই করছেন। সবসময় আমরা কিন্তু 33% আছি, তাই 50% সংরক্ষণের
দাবি জানাতে চাই। এখানকার যিনি সামাজিক মাধ্যমের চিফ আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির, আমি নাম নেব না কেননা তিনি এই আইনসভার সদস্য নন, তিনি 2013 সালে বলেছিলেন সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে যখন সব রকম সংরক্ষণ থেকে সরে আসার কথা বলা হচ্ছে তখন নারীদের জন্য সংরক্ষণের দাবি একটি নতুন ঢেউ আনছে। যখন আমাদের সব ধরনের সংরক্ষণ থেকে সরে আসা উচিত তখন নারীদের জন্য সংরক্ষণের দাবি, এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। এটা ওনাদের কথা, আমার কথা নয়। সেই সংরক্ষণ যিনি কোনো আইন ছাড়াই প্রণয়ন করেছেন 98 সালে, তার শপথ সওয়াল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি কিন্তু একটি মূক ও বধির মেয়েকে, তিনি ধর্ষিতা হয়েছিলেন যে মেয়েটি, সেই মেয়েটিকে ন্যায় বিচার পাওয়ার স্বার্থে তৎকালীন রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়েছিলেন, চুলির মুঠি ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেনে হিঁচড়ে তৎকালীন পুলিশ বার করে দিয়েছিল। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তার যে অবস্থান থেকে সরে আসেননি। আজও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করে যাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের কথা মাথায় রেখে, না জাগিলে ভারত ললো না, এ ভারত জাগে না জাগে না। তিনি মাথায় রেখেছেন বিদ্রোহী কবি নজরুলের কথা, বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। সেই অর্ধেক নারীর জন্য অর্ধেক অর্থাৎ 50% সংরক্ষণ আমরা দাবি করছি। আমাদের রাজ্যে মহিলাদের সশক্তিকরণে তিনি যে কাজ করছেন, কন্যাশ্রী প্রকল্প, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প, মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রূপশ্রী প্রকল্প এবং বারে বারে তাদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য করে লেখাপড়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তার জন্য কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং তার পথ অনুসরণ করে উচিত 50% সংরক্ষণ করা। যে দল তারা সংরক্ষণ করবেন বলছেন, মা দুর্গার অস্তিত্ব নিয়ে, মা দুর্গার আবির্ভাব নিয়ে, মা দুর্গার বংশ পরিচয় নিয়ে এই সদনের প্রাক্তন সদস্য ভারতীয় জনতা পার্টির, আমি নাম নেব না, তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে মা দুর্গা কে। আজকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা মা দুর্গার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে নারী সংরক্ষণের কথা বলছেন। এই ছদ্মবেশী বিল আসলে হচ্ছে আপনাদের ডিলিমিটেশনের বিল, এলাকা পুনর্বিন্যাসের বিল, যেটা চুপি সারে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। এলাকা পুনর্বিন্যাস করে মানুষকে সেখান থেকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে আলাদা করে দিয়ে দেশের যে আজকে যে জায়গায় গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো সেটাকে ধ্বংস করতে চাইছেন। সেই আলাদা করে আমরা দাবি জানাই যে এলাকা পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে এই নারীর যে একটা মিশিয়ে দিচ্ছেন আপনারা, সেটা কিন্তু আমরা মানবো না। সংরক্ষণের আইন আপনারা যেভাবে আনছেন এবং একটা বলছেন ডিলিমিটেশন কমিশন হবে, এক ইলেকশন কমিশন দেশটাকে শেষ করে দিল। এক ইলেকশন কমিশন সাংসদদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে জানে না, তারা বলছে গেট আউট। ইলেকশন কমিশনের যিনি চিফ, তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, বলছে গেট আউট, বলেছে গেট লস্ট। আমি অন রেকর্ড বলতে চাই, ইলেকশন কমিশন বলছে গেট আউট, গেট লস্ট। সেই ইলেকশন কমিশনে হয়নি। একা সুগ্রীব রামে লক্ষ্য, শুনুন, সুগ্রীব দোষর, আবার ডিলিমিটেশন কমিশন আনছেন। সেই কমিশন একটা অথরিটেরিয়ান কমিশন হবে, দেশের মানুষকে সর্বনাশ করবে। আমরা বলি যে আপনারা যে এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন, এটা কিন্তু দেশের জন্য একটা ভয়ঙ্কর বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে। 1962 সালে যেখানে 46% মহিলা নির্বাচক মণ্ডলীতে ছিলেন, সেটা আমাদের 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন 0.78% হয়েছে।